کالاڑا میں FIR درج کروا رکھی تھی۔ اس شخص کا کہنا تھا کہ ان کے مابین تو زمین کا تنازع نہیں اور نہ ہی دونوں پارٹیوں کی زمینیں ایک دوسرے کے قریب۔ پولیس تھانہ پکالاڑا کے SHO نے قتل کے مقدمے میں 11 بندوں کو نامزد اور 3 نامعلوم افراد کے خلاف FIR تھانہ پکالاڑا میں درج کر لی۔ قتل کے اس مقدمے میں نامزد افراد میں سے پولیس نے 5 افراد کو گرفتار کر لیا، جبکہ گرفتار افراد میں سے صرف 3 کی گرفتاری ظاہر کی گئی اور گرفتار ملزمان کا عدالت سے ریمانڈ لے رکھا ہے، جبکہ باقی 2 افراد کو پولیس ابھی تک گرفتار نہیں کر پائی۔ لیاقت پور کے تھانہ پکالاڑا میں 6 مئی سال 2024 رواں ماہ ایک دلخراش واقعہ پیش آیا، جہاں پر پولیس کی طرف سے یہ بیان سامنے آیا کہ بیمی 2 فریقین آپس میں زمین کے تنازع پر جن میں جھگڑا ہوا اور جن میں ایک محمد علی لاکھا اور اس کا بیٹا محمد رفیق، ان کو 14 بندوں کی طرف سے تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور انہیں تشدد کر کے مار دیا گیا۔ اس مقدمہ میں 14 بندے نامزد کیے گئے پولیس کی طرف سے۔ 14 جو بندے نامزد کیے گئے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ بھی ہم نے جو بندے اس وقوع میں قتل ہوئے ہیں وہ ہم نے نہیں مارے، وہ ان کے مارنے کی وجہ بھی کچھ اور ہے، اور ہمارا ان سے کوئی زمین کا تنازع نہیں تھا، بلکہ ہمارا ان کے ساتھ چوری کا معاملہ تھا۔ وہ جو بندے اس میں محمد علی لاکھا اور محمد رفیق نامی بندہ جو قتل ہو گئے ہیں، مارے گئے ہیں، وہ پولیس کے ریکارڈ یافتہ ملزم ہیں، جس میں محمد علی لاکھا جو ہے اس پہ 100 سے زائد چوری ڈکیٹی کے مقدمات ہیں، اور اسی طرح 42 سے زائد مقدمات محمد علی لاکھا کا بیٹا جو ہے محمد رفیق، اس پہ چوری اور ڈکیٹی کے ہیں۔ یہ ایک واقعہ 6 مئی کو پیش آیا۔ اس واقعے کے دوران ریسکیو کی جو گاڑی ہے وہ جائے وقوع پر لیاقت پور سے 13 منٹ کے اندر اس جائے وقوع پر پہنچی۔ وہاں سے جو زخمی تھے ان کو اٹھایا گیا اور ان کو زخمیوں کو بجائے لیاقت پور TH کو ریفر کرنے کے ان کو پکالاڑا کے رورل ہیلتھ سینٹر منتقل کر دیا گیا۔ چند لمحوں کے بعد دوسری خبر آتی ہے کہ بھی مقتولین جو ہیں جو قتل ہو گئے ہیں ان کی جو حالت جو ہے وہ انتہائی سیریس ہے، اور انہیں لیاقت پور TH کو شفٹ کیا جا رہا ہے، اور وہ ایک ان میں سے لیاقت پور TH کو آنے سے قبل ہی بندہ فوت ہو گیا، جبکہ ایک کو شدید زخمی حالت میں لیاقت پور سے شیخ زاید ہسپتال منتقل کیا گیا تو وہ راستے میں ہی دم توڑ گیا۔ یہ ناظرین ایک غمگین سا مسئلہ سامنے آیا ہے۔ اس میں جو جن پہ FIR ہے 14 بندے نامزد کیے گئے ہیں وہ سراپا احتجاج ہیں اور دوائیاں دے رہے ہیں کہ بھی اس مقدمے میں ہمیں ناحق ملوث کیا گیا ہے، اور ان کے ساتھ جو ہیں جو 14 بندوں پہ مقدمہ درج کیا گیا ہے، ان میں سے 3 بندے جو ہیں 4 بندوں کو پولیس نے اریسٹ کیا ہے، باقی 10 بندوں نے اپنی عبوری ضمانتیں کروائی ہیں اور وہ عبوری ضمانتوں پہ ہیں۔ جو بندے اریسٹ کیے گئے ہیں ان میں ایک محمد حنیف ہے، ایک محمد حنیف کا بھائی جو ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہے، ایک نذیر احمد ہے، ایک 14 سالہ بچہ محمد یوسف بھی ہے جس کو پولیس نے اریسٹ کیا ہے، اور اسی طرح ایک اجمل نامی بندہ ہے۔ مزید ہم اس کے جو بندے اریسٹ ہو چکے ہیں ان سے بات کریں، ان کے بھائی سے بات کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ بھی اصل معاملہ کیا تھا اور کس وجہ سے یہ مقدمہ درج کیا گیا ہے، اور کیا آیا کہ یہی لوگ قاتل ہیں یا ان کے خلاف جو کوئی ایسی سازش کی گئی ہے یا کیا ایسا معاملہ ہے۔ تو مزید ہم جو ہمارے ساتھ موجود ہیں جو اس معاملے میں اسے قتل کے FIR میں نامزد ملزم ہیں جو عبوری ضمانتوں پہ ہیں، ہم
کے اس مقدمے میں ملوث افراد کی قانونی پیروی کرنے والے ماہر قانون دان میاں الیاس کھرل ایڈوکیٹ نے بھی ABN نیوز ٹیم کو FIR میں درج قانونی پہلوؤں سے آگاہ کیا۔ اس حوالے سے میاں الیاس کھرل ایڈوکیٹ نے مزید کیا کہا، آئیے سنتے ہیں۔ جی یہ مقدمہ نمبر 353/24 ہے جو تھانہ پکا لڑا پہ درج رجسٹر ہوا ہے تحصیل لیاقت پور میں۔ 302 کا اس میں افینس بھی ہے، 324 ہے، 148، 149، 379۔ اس میں 11 لوگوں کو نامزد کیا گیا ہے اور 3 لوگوں کو نامعلوم دکھایا گیا ہے، اور میری انفارمیشن کے مطابق ایک پورے خاندان کو جو ہے نا اس میں بزرگ بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، بچے بھی ہیں، ان کو کم عمر ان کو اس میں ملوث کیا گیا ہے۔ اس میں کافی سارے امور جو ہیں وہ تفتیش طلب ہیں، اس میں تحقیق طلب ہیں کہ مضروبان کا وقوع کے بعد تھانے لے جایا جانا یا RIC پکا لڑا لے جایا جانا، ان کا ٹائم آف ڈیتھ، ریسکیو ڈپارٹمنٹ کی جو رپورٹ ہے وہ بڑی اہم ہے، اس میں اس کا بھی شامل ہونا، اس پہ تحقیق اور تفتیش کیا جانا ضروری ہے، اور اس میں خاص طور پر جو بے گناہ لوگ اگر اس میں شامل کیے گئے ہیں ان کی حد تک یہ تفتیش کرنا ضروری ہے کہ ہمارے علاقے میں خاص طور پر ہمارے یہاں پاکستان میں یہ جو ہے نا روٹین ہے کہ اگر ایک وقوع ہوتا ہے کسی جرم سے متعلق تو اس میں بے گناہ لوگوں کو خواہ جو خاندان کے دیگر افراد ہوتے ہیں ان کو بھی ملوث کر دیا جاتا ہے۔ تو کیونکہ یہ ایک اہم مقدمہ ہے اس میں ایک جو ہے نا تھانے کا، تو اس میں تفتیش میں یہ خیال کیا جانا ضروری ہے کہ بے گناہ لوگ جو ہے نا اس میں وہ پراسیکیوٹ نہ ہوں، ان کو ملوث نہ کیا جائے۔ یہ ابھی اس میں میڈیکل کی جو فورینسک لیب کی رپورٹ ہے وہ بھی آنا باقی ہے۔ وجہ موت جو ہے نا بیسکلی جو بنی ہے وہ بھی وہاں سے فورینسک لیب سے جو فورینسک ایجنسی ہے لاہور سے، اس کی رپورٹ پہ یہ واضح ہوگا، اور پولیس بھی اس میں مختلف پہلوؤں پہ تفتیش کر رہی ہے اور کرنی چاہیے، خصوصاً جو ہے نا اس پہلو پہ کہ بے گناہ لوگوں کو جو ہے نا اس میں شامل کیا گیا ہے وہ بڑا ضروری ہے، اور اصل جو محرکات ہیں اور اصل حقائق ہیں اس وقوعے کے اور اس جھگڑے کے ان تک پہنچا جانا ضروری ہے، اور جو ذمہ داران ہیں اصل ان تک ان کا تعین ہونا بڑا ضروری ہے کہ کن کی وجہ سے اور کیسے یہ وقوع سرزد ہوا ہے۔ پریس کانفرنس میں ان کا مزید کہنا تھا کہ وقوعے کے روز قتل کی FIR میں نامزد ملزمان نذیر احمد اور محمد اجمل، جنہوں نے قتل ہونے والے محمد علی لاکھا اور اس کے بیٹے محمد رفیق پر چوری کے مقدمے درج کروا رکھے تھے، عدالت پیشی پر آ رہے تھے، جس پر دونوں پارٹیوں کا سڑک پر آمنا سامنا ہو گیا۔ مقتولی نے انہیں مقدمات کی پیروی کرنے سے منع کیا اور جان سے مارنے کی دھمکیاں دیں، جس پر دونوں پارٹیوں میں جھگڑا ہو گیا۔ جھگڑے کی اطلاع ریسکیو لیاقت پور اور پولیس تھانہ پکا لاڑا کو دی گئی۔ ریسکیو ٹیم 13 منٹ بعد جائے وقوع پر پہنچی۔ دونوں پارٹیوں کے افراد زخمی ہو گئے۔ بعد ازاں پتہ چلا کہ مخالفین کے 2 لوگ چل بسے ہیں۔ مرنے والے باپ بیٹا سنگین وارداتوں میں پولیس کو مطلوب تھے۔ باپ اور بیٹے پر کل ملا کر 140 FIRs درج تھیں۔ دونوں باپ بیٹا محمد علی اور محمد رفیق پولیس کے ریکارڈ یافتہ ملزمان تھے۔ انہوں نے بتایا کہ اس جرم میں نامزد ملزمان کو ہمارے سے نہ جوڑا جائے۔ مخالفین کی طرف سے ہمیں سنگین نتائج کی دھمکیاں مل رہی ہیں، ہماری جان کو خطرہ ہے۔ ایک اہم بات بھی سامنے آئی کہ قتل کی FIR میں ایک گواہ جس کا نام محمد الطاف ہے وہ پیشہ ورانہ ملزم ہے جو کراچی پولیس کو مطلوب تھا اور جسے کراچی پولیس تھانہ قائد آباد سندھ گولی مارنے کے مقدمے میں ریمانڈ پر کراچی لے گئی تھی، جبکہ قتل کے مقدمے کا دوسرا گواہ محمد علی لاکھا کا داماد ہے، وہ بھی پولیس کا ریکارڈ یافتہ ہے۔ جڑا قتل دا معاملات ہے کہ زمین دا کوئی تنازع کہنا ہا، یہ سارے چوری دا معاملات ساری چوری کیتی کھڑے تے او تکرار ساڈا ہا، اودے وچ پیشی دے اوتے او ویندے پیان، ساڈا بھائی بھی پیشی تے ویندا پیا، ساڈے بھائی کو رستے دے وچ انہیں دھمکائے کہ تو اے پرچے مقدمات سارے تو ہچا گئے نہ تا اساں تے کو فیر مار دسوں، عدالت دے وچ تو آئیوں اساں تے کو فیر ابھی باقی ہے۔
नाज़रीन, प्रोग्राम जुर्म कहानी में एक बार फिर से खुशामदीद। नाज़रीन, कराची स्टील टाउन की पुलिस लैंड माफिया और जराइम पेशा गिरोहों का न सिर्फ सरगना है बल्कि अपनी वर्दी की ताकत के बलबूते पर मौजूद शहरियों को भी हिरासा करते हैं और बाकायदा गुंडागर्दी के जरिए जमीनों पर कब्जे भी करते हैं। महकमे पुलिस में मौजूद काली भेड़ों ने आवाम का जीना दोभर कर दिया है। हबीबुल्ला भी थाना स्टील टाउन की पुलिस की बर्बरियत की भीड़ चढ़ चुका है। आगे इस हवाले से मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में मुलाहिजा कीजिए। लाड़काना के रहायशी हबीबुल्ला जतोई अपनी अहलिया और बच्चों के हमरा 62 अफराद जिनको तफ्तीशी पुलिस स्टील टाउन की पुष्टपनाही हासिल है, उनकी ज्यादतियों के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब मलीर में एहतजाज रिकॉर्ड किया। ABN न्यूज से बात करते हुए मुतासर शख्स का कहना था कि काफी अरसे से उनके खानदान के बुजुर्गों और रिश्तेदार अब्दुल कादिर जतोई के दरमियान जायदाद का तनाजा चल रहा था। अपने बच्चों की देखभाल के लिए हबीबुल्ला 15 रोज कबल लाड़काना छोड़कर सफूरा के इलाके में आ गया, जहां वो दुकान चलाकर बच्चों की किफालत के लिए काम करता था। गुज़श्ता माह की 28 तारीख को वो अपने भाई के पास आ गया, जो कि गुलशन हदीद का रिहायशी था। कायदे आज़म पार्क के करीब अब्दुल कादिर, उसके बेटे गुलाम हैदर, मोहम्मद और 2 नामालूम मुसल्लह अफराद ने उन पर हमला किया, जिसके नतीजे में हबीबुल्ला का 10 साला बेटा मोहम्मद अमीन शदीद जख्मी हो गया। सफाक मुलजमान ने मोहम्मद अमीन के सर पर ज़रब लगाई और उसके कपड़े भी फट गए, जिसके बाद वासर अफराद ने पुलिस के पास आकर कहा कि अगर वो मुकदमे से दस्तबरदार ना हुई तो उन्हें संगीन नताज का सामना करना पड़ेगा। मेरे साथ मसला ये है कि ये कुछ दिन पहले कायदे आज़म पार्क में मेरी फैमिली पे हमला हुआ है। मेरे दूर के रिश्तेदार हैं, उन्होंने इन पे मेरी फैमिली पे हमला किया, मेरे बेटे को ज़ख्मी किया। इसके कान का पर्दा टूट गया है, इसकी गर्दन पे चोटें हैं, सर पे चोटें हैं, जिसकी बर वक्त मेरी वाइफ ने जाके थाना स्टील टाउन में FIR दर्ज करवाई। FIR दर्ज कराने के बाद आज मुलजिम को उसको अरेस्ट करवाया गया। तो अरेस्ट कराने के बाद ये हुआ कि SIO साहब जो है वो मुलजिम को अपने कमरे में AC में बिठा के और मुझे बाहर धूप में खड़ा कर दिया, जबकि मैं उनको बोलता रहा कि SIO साहब वो मुलजिम है, उसको लॉकअप करें, आप मुझे क्यों खड़ा किया हुआ है। तो इतने में उस मुलजिम के 8-10 बासर दोस्त जो है वो आए और SIO साहब के साथ कमरे में 1-2 घंटे मीटिंग करने के बाद बाहर आ रहे मुझे कहने लगे आप FIR से हाथ उठा लें। तो मैंने कहा भाई मेरा क्या कसूर है, मेरे छोटे बच्चों पे उसने जुल्म किया है, मैं क्यों हाथ उठाऊं। तो मुझे धमकाने लगा अगर हाथ नहीं उठाओगे तो आपको यहाँ तो मरवा देंगे या गुम करवा देंगे, तो आपके बच्चे खामखा आपको ढूंढते रहेंगे। तो मैंने जब बात उनकी नहीं मानी तो मैंने कहा कि आप क्यों उसको छोड़ रहे हैं, मुझे मुलजिम को छोड़ने लगे। तो मैंने चीखने चिल्लाना वहाँ शुरू किया, तो मुझे वहाँ के पुलिस ने वहाँ से पकड़ के थाने से बाहर निकाल के और थाने का दरवाज़ा बंद कर दिया। जिसके बाद मैं जो है वो यहाँ खुद को आग लगाने इसलिए आया हूँ कि मेरी नहीं सुनी जा रही। मुलजिम जो है बाअसर है, उसके दोस्त बाअसर हैं, मैं दुकानदार हूँ, गरीब आदमी हूँ, मैं अपना गुज़र में बच्चों के साथ करता हूँ। अगर मेरी नहीं सुनी जाएगी, मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा, बजाय जो वो मुझे मार दें तो बेहतर इनसे ये है कि अपने बच्चों को साथ में खुद को मार दूं कि मेरे जाने के बाद मेरे बच्चों को तकलीफ ना पहुंचे। मैं आला औकाम से, IG साहब से, CM साहब से हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि मेरे साथ इंसाफ किया जाए। SIO साहब से पूछा जाए कि मुलजिम को अपने कमरे में 5 घंटे 4 घंटे AC में क्यों बिठाया गया और मुझे क्यों धूप में खड़ा किया गया। उसको छोड़ने की बातें की जा रही, मुझे थाने से क्यों निकाला गया और मेरे बच्चों पर जब तशद्दुद है और मुझ पर और FIR और गुम करने की धमकियाँ पे धमकियाँ दी जा रही हैं। मैं आपसे अपील करता हूँ कि मुझे इंसाफ दिया जाए, खुदा के वास्ते मुझे इंसाफ दिया जाए। नाज़रीन, जैसा कि हम जानते हैं महकमे पुलिस की जिम्मेदारी जराइम का खात्मा और अमन व अमान का क़याम होता है, लेकिन अगर बाढ़ ही खेत को खाने लग जाए तो फिर खेत का क्या बनेगा। कुछ यही सूरत हाल सिंध में महकमे पुलिस की भी है, जो कि यही सूरत हाल सामने आ रही है। और हाल ये है कि महकमे पुलिस में शामिल बाज काली भेड़ों की वजह से पूरे महकमे की कारकर्दगी मशकूक हो रही है। जी, 28 अप्रैल को जब मैं अपने भाई के घर से बच्चों की जिद करने पे कायदे आज़म पार्क गई, वहाँ से निकलने के बाद फ़ौरन गाड़ी के पास जैसे ही हम गए तो 4 नाम मालूम अफराद आए, जिसमें से हम 2 लोगों को पहचान लिया उस टाइम। तो एक का नाम अब्दुल कादिर जतोई था, जो मेरे हस्बैंड का कज़न है, दूसरा उसका भाई मोहम्मद। वो हमें अचानक ही मारने लगे, गाड़ी की चाबी छीनने लगे, मुझे धक्का लगाने लगे, मेरे बाल खींचे, फिर मारने लगे, थप्पड़े मारने लगे। तो मेरा बड़ा बेटा उनसे लड़ पड़ा कि मेरी अम्मी को छोड़ दो, मेरी अम्मी को छोड़ दो, उसको क्यों मार रहे हैं। तो उसको कहने लगे अपने बाप को समझाओ, उसको रोको, उसको मार देंगे हम, बस अपने बाप को समझा दो। इसको इतना मारा, इसका सर फट गया, टांग टूट गया, उसके हाथ में चाबी थी गाड़ी की, जिसकी वजह से जैसे इन्होंने मुक्के मारे तो उसके कान का पर्दा भी फट गया। फिर भी उनकी इतनी मार खाने की वजह से मेरे मासूम बच्चों को मारा। बर वक्त मैंने वहाँ पे थाने जाके FIR कटाई। तो आज जब उनको अरेस्ट करवाया मेरे हस्बैंड ने, तो पुलिस उसका साथ दे रही है,
उनको जो है रिहा कर रही है और हमें जो है ना अपने एफआईआर से हाथ उठाने के लिए कह रही है। तो हम गरीब लोग, हमारी कोई मदद नहीं कर रहे और हमें पीछे हटने के लिए कह रहे हैं, जबकि हमें इतना, हम औरत ज़ात को इतना मारा गया, रोड पे हमारा तमाशा बना गया, मेरे कपड़े फट गए, मेरे बच्चों को इतना मारा और एफआईआर कटवाने का कुछ भी हमें फ़ायदा नहीं हुआ और हर वो पुलिस वाले उसका साथ दे रहे हैं। तो इस वजह से मेरे शोहर को हर तरफ से उन्होंने मुझे भी ये बार बार धमकी दी कि हम उसको जान से मार देंगे, उठा लेंगे, अगवा कर लेंगे। क्या नाम है उनके? अब्दुल कादिर जतोई। इन्होंने खुद यही कहा, उसके वॉइस भी हैं हमारे पास। तो उन्होंने ये बार बार कहा है लोगों को कि 1 लाख दे दूंगा, 2 लाख दे दूंगा, आज के दिन उठा लो, हफ्ते वाला दिन है, कल इतवार का दिन है, छुट्टी का दिन ये जो है, जैसे दोबारा ये है मुझे नज़र नहीं आए, इसको उठा लो। मुझे भी यही धमकियाँ दे कि तुम्हारे शोहर को जान से मार देंगे। तो अपने शोहर को समझा लो, अगर उसकी ज़िंदगी चाहती हो तो उसको समझा दो। तो फिर मामला क्या है? मामला तो उनका बहुत पुराना है, अपनी खेती बाड़ी का, वो तो अपने ददियाल के या दादे के दौर का है और बहुत पुराना है। उसमें तो मेरे शोहर का कोई लेन देन नहीं है, जबकि ये मामला उसका भी नहीं, उनके बाबा और मेरे अब्बू के थे, मेरे ससुर के। उसका फ़ैसला काफ़ी सालों पहले हो चुका है, पुलिस वालों ने भी किया, जबकि फैसला लेन देन हर चीज़ हो चुकी है। उसके बाद हमारा तो उनमें कुछ भी लेन देन नहीं है। उस बात को 15 साल हो गए हैं, हम तो कराची में रहते हैं, जबकि तो ये मामला पुराना खैरपुर, ये खैरो खान जतोई गोड़ का है, यहाँ का नहीं है और बहुत पुराना है। इनका तो कोई भी उसमें लेन देन नहीं है, फिर भी ये हमें परेशान कर रहा है। हमें इतना मारा पीटा, मेरे बच्चों को मारा, तशद्दुद किया और हमें इतनी धमकियां दी जान से मारने की। मेरे शोहर को बार बार हमारे घर, इनके पीछे जो है ना लोग लगाए हुए हैं, हमारे घर का पता दिया हुआ है, दुकान का पता दिया हुआ है कि जैसे ये कहीं भी आपको नज़र आए तो इसको हम उठवा लेंगे। मुतासर शख्स का कहना था कि इस मौके पर तफ्तीशी पुलिस के तफ्तीशी अफसर ने उसे धक्के देकर थाने से बाहर निकाल दिया। उन्होंने कहा कि मैं गरीब और लावारिस हूँ, मैं चीफ जस्टिस ऑफ सिंध, वज़ीर आला सिंध, IG सिंध, SSP मलिक और दीगर हुकाम से अपील करता हूँ कि अगर मुझे इंसाफ ना मिला तो मैं अपने बच्चों समेत खुद पर पेट्रोल छिड़क कर खुद सोजी कर लूंगा, जिसकी जिम्मेदारी स्टील टाउन पुलिस और दीगर पर होगी। हम लोग गए थे अपने मामू के घर गुलशन हदीद, वहाँ से हम लोग शाम को वापस जा रहे थे तो हम लोग गए कायदे आज़म पार्क। तो हम वहाँ से वापस जब जा रहे थे तो 4 लोग आए, एक था अब्दुल कादिर, एक था मोहम्मद और 2 लोग थे। उन 2 के बाद पिस्टल थी और फिर आए, फिर झगड़ा करना शुरू हो गए। तो फिर मैंने छुड़वाने की कोशिश की तो उन्होंने फिर मुझे धक्का मार के, एक ने मुझे पकड़ लिया और फिर मुझे गिरा के सर पे चोट मार दी। मैं अपील करता हूँ कि IG साहब और CM हाउस के हमें इंसाफ दिलवाएं। नाज़रीन, जरूरत इस अमर की है कि कानून नाफिज करने वाले इदारे जराइम पेशा अनासर के खिलाफ एक्शन ले और पुलिस की वर्दी में मौजूद काली भेड़ों को बेनकाब करने के लिए संजीदगी से इक़दामात उठाए जाए। नाज़रीन, महकमे पुलिस के आला हुकाम और IG पुलिस वर्दी के तकद्दुस पामाल करने वाले अनासर के खिलाफ फौरी कार्रवाई करें ताकि शहरी सुख का सांस ले सके। नाज़रीन, बात करें में लाया जा रहा है। मैपको के आला अफसरान खुलेआम रिश्वत लेकर किसानों को लूट रखे गए। मरकजी सदर मलिक जुल्फकार अवान ने मजीद कहा कि वफाकी वज़ीर दाखिला सैयद मोहसिन नकवी मैपको ऑफिस विहाड़ी और बुरेवाला में ओवर रीडिंग का नोटिस लें और किसानों को इंसाफ फराहम करें। हर पास्को सेंटर का बारदाना फरोख्त हुआ है। मुबैना तौर पर तहसील भर में बोरी मुकम्मल मेरिट पर नहीं दी गई। छोटे किसान की गंदम 2800 से 3200 के दरमियान फरोख्त हो चुकी है। पास्को का बारदाना 1000 बोरी फरोख्त होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है, जो सिर्फ और सिर्फ बड़े लोगों को और ताजरों को मिल चुका है। गरीब किसान, छोटा जमींदार जो अपने 80-100 मन गंदम फालतू थी उसे बेचकर अपने घर का सर्कल चलाता, वो बेचारा भी बारदाने से महरूम रह गया। अब छोटा किसान सस्ती गंदम बेचकर अपने घर चलाए, अपनी अद्वियात ले, बेचारा क्या करे।
زمین کا سینہ چیر کر عام لوگوں کے لیے رزق مہیا کرنے والے کسان ان دنوں معاشی بدحالی کا شکار ہیں۔ کسانوں کو سب سے مین جو مسئلہ تھا کہ ان کا جو اس دفعہ ریٹ ہے گندم کا، وہ گندم کا ریٹ انتہائی کم رہا، کیونکہ وہ کسانوں کا کہنا ہے کہ ہماری لاگت زیادہ ہے اور گندم کا ریٹ جو ہے وہ مارکیٹ میں بہت کم مل رہا ہے۔ اس کے باوجود حکومت پاکستان نے اہم اعلان کیا، جس کے بعد گندم کی خریداری کا ریٹ 3900 روپیہ فی من جو ہے وہ جو مقرر کیا گیا۔ 3900 روپیہ ریٹ مقرر ہونے کے بعد ایک جو ہے وہ طریقہ کار وضع کیا گیا، جس طریقہ کار کے تحت کسانوں کو گندم کی جو باردانہ ہے بوریاں وہ فراہم کی جانی تھی، پر گندم کی باردانہ بوریاں خریداری مراکز کے اوپر جیسے پاسکو کے پاس کسان لینے گئے تو ان کو پتہ چلا کہ ان کی جو بوریاں ہیں وہ پہلے ہی ان کے نام پر ایشو ہو کے کوئی اور بندہ لے گیا ہے۔ اس حوالے سے جو بے ضابطگیوں کا شدید مسئلہ رہا، اس میں کئی جگہ کے اوپر شکایات موصول ہوئیں، جس میں جو کسانوں کا کہنا تھا کہ ہماری بوریاں جو ہیں وہ بلیک میں بیچی گئی ہیں۔ بوریوں کا جو ریٹ ہے وہ حکومت پاکستان کی جانب سے 400 روپیہ بوری کا جو ایک ریٹ مقرر کیا گیا تھا، پر وہ ریٹ جو ہے وہ بوری جو ہے وہ 800 سے 1200 روپے تک جو ہے وہ ٹاؤٹ مافیا نے یہاں پر سیل کی۔ ان بے ضابطگیوں کا جیسے ہی جو نوٹس جو معاملہ ہائی لائٹ ہوا تو وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے اس بارے میں خصوصی نوٹس لیا، اور خصوصی نوٹس لینے کے بعد رانا تنویر احمد جو کہ وفاقی وزیر ہیں خوراک کے، ان کو ہدایت کی کہ وہ جائیں اور جا کر اس سارے معاملے کو دیکھیں۔ رانا تنویر حسین جیسے ہی انہوں نے یہاں پر مختلف جو ہے وہ گوداموں کا وزٹ کیا، اور وزٹ کرنے کے بعد انہوں نے جو ہے وہ وہاں پر بے ضابطگیوں کو نوٹس میں جو لیا، اور جو بے ضابطگیوں کو پایا، بے ضابطگیوں کو جو جیسے ہی ان کو جو ملی تھی اطلاعات، اس کے بعد بے ضابطگیوں میں دیکھا گیا کہ اس کی گندم کی جو بوریاں ہیں وہ واقعی ہی باہر سے جو ہیں وہ فروخت کی گئی ہیں، جن میں وہ پھر جو ہے وہ خصوصی طور پر رانا تنویر حسین نے نوٹس لے کر 5 رکنی ٹیم بنائی جو کہ ہر پاسکو سینٹر پر موجود ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے ہی رانا تنویر حسین نے پاسکو سینٹر کا وزٹ کیا تو جو وہاں پر موجود شہری تھے وہ سارے
के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। पास्को के जेर इंतजाम गंदम खरीदारी का अमल सुस्त रवि का शिकार है। पंजाब भर से आई गंदम की ट्रैक्टर ट्रॉलियां घंटों से गोदाम के बाहर मौजूद। किसानों और ड्राइवरों के लिए पानी, छांव और सिक्योरिटी का इंतजाम भी न हो सका। ड्राइवर्स का कहना था कि कई घंटों से लाइनों में गंदम से लदी गाड़ियां बाहर खड़ी हैं। किसानों और ड्राइवरों का खरीदारी अमल तेज करने का मुतालबा। जी, मुल्क में हालिया जो गंदम का बहरान है, इस सिलसिले में किसानों को कौन कौन से मसाइल दरपेश हैं, आइए हम जानते हैं। हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं ट्रेडर एसोसिएशन के सदर राना सईद राशिद मंच। आइए हम उनसे पूछते हैं कि ये सारा मामला क्या है और किस तरह ये गंदम का बहरान चल रहा है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुल्क भर में इस वक्त जो गंदम का बहरान है और जो इसमें जो बदअनवानियाँ हुई हैं, उसने एक ऐसा संगीन माहौल क्रिएट किया है जिससे पूरा निज़ाम जाम होकर रह गया है। ये हुकूमत वक्त की अवलीन ज़िम्मेदारी है कि वो इन तमाम मामलात को देखते हुए किसानों को फिल फौर रिलीफ फराहम करे, क्योंकि जब किसान खुशहाल होगा, ताजर खुशहाल होगा, तमाम तबकात खुशहाल होंगे तो मुल्क में खुशहाली आएगी। इस वक्त तो अफरा तफरी का आलम है, गुर्बत है, जहालत है, महंगाई है, बेरोज़गारी है, हर तरफ खामोशी है और परेशानी का सामना है। जो किसान हैं उनको उनका माकूल मुआवजा ना मिलने की वजह से तमाम निज़ाम इंतहा दर्जे का ख़राब है, जिससे बहुत से मसाइल ने जन्म लिया है। मैं ट्रेडर्स एसोसिएशन गोजरा के हवाले से हुकूमत वक्त से ये मुतालबा करूँगा कि वो किसानों को, ताजरों को, तमाम शोबे ज़िंदगी के लोगों को रिलीफ फराहम करें ताकि मुल्क में खुशहाली आए और लोगों के मसाइल हल हो सकें। गुजारिश खिदमत ये है कि ये जो टाउट माफिया का जो लफ्ज़ है, ये मुल्क भर में पाकिस्तान के तमाम शोबा जात में ये अनासर पाए जाते हैं, मगर बदकिस्मती ये है कि इनको कंट्रोल करने के लिए जिन हाथों ने कंट्रोल करना होता है वही उनके साथ मिक्स होते हैं, उनको दस्ताना बनाते हैं, दरमियान में हाथ तो उनका होता है। मुल्क भर में क़याम पाकिस्तान से लेकर आज तक जद्दी पुश्ती ये माफिया है जिसने मुल्क को हर तरफ से नुकसान पहुँचाया, मगर अफसोस कि इनको कंट्रोल करने के लिए कोई अमली इक़दामात नहीं किए गए। पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने गुजरा के जो मामला है बदनवानियों के हवाले से उनको ही नोटिस लिया है और राना तनवीर साहब को यहाँ पर भेजा है जो कि वजीर हैं खुराक के, तो उन्होंने आगे गुजरा विजिट किया, तो इस हवाले से बताइए। वज़ीर आज़म साहब के नोटिस का खैर मकदम करते हैं, बहुत अच्छा इक़दाम है और राना तनवीर साहब को इस पर भरपूर तरीके से एक्शन करके वज़ीर आज़म को रिपोर्ट देनी चाहिए और किसानों को बारदाने के मसाइल, उनकी ख़रीदारी के मसाइल, दीगर किसानों को तमाम बुनियादी सहूलतों की फराहमी हुकूमत वक्त की अवलीन ज़िम्मेदारी है। मैं मोहतरमा मरियम नवाज साहबा से भी ये अपील करूँगा कि वो किसानों की खुशहाली के लिए, किसानों की बेहतरी के लिए अमली इक़दामात उठाएँ। शुक्रिया। जी, जिस तरह कि आपने ट्रेडर एसोसिएशन के सदर राना सईद मंच साहब की गुफ्तगू सुनी, उनका यह कहना था कि जो किसानों के दरपेश मसाइल हैं उनको फौरी हल किया जाए और जो बदनवानियाँ हुई हैं और ख़ास तौर के ऊपर जो बारदाना वगैरह चोरी हुआ है, इसके ऊपर जो है मुल्ज़मान को गिरफ्तार करके करार वाक़ई सज़ा दी। बात करें हुकूमत की जानिब से गंदम की खरीदारी के कोटा में भी इजाफा किया गया है। अगर यहाँ पर बारदाने की तकसीम और गंदम खरीदारी में कोई बेज़ाब्ती या करप्शन की गई हो तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसानों को गंदम की काश्त के हिसाब से 8 बोरी फी एकड़ दी जाएगी। वफाकी वजीर ने किसानों के मसाइल सुने और इनके मसाइल को हल करने की यकीन दहानी भी कराई है। नाजरीन, जराइम की ये तमाम भयानक दास्तानें हमारे लिए निशाने इबरत हैं। याद रखिए, इंसानियत, इखलाकियात, कानून और एहतराम का दामन थाम कर ही खुद को और दूसरों को ऐसे जराइम से दूर रखा जा सकता है। जुर्म की दुनिया से जुड़ी तरह तरह की खबरों के साथ ये थी आज की जुर्म कहानी। कुछ नई सबक अम्बोज, इबरत अंगेज और सनसनीखेज कहानियों के साथ हाजिर होंगे अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह ने निगहबान।